Pramod? Are you able to listening to me? Are you listening to me? So acceptable knowledge in a field study. Acceptable knowledge in the field of study. Okay, other? Other? Can you answer? If you feel difficulty while speaking, you can post the answer in chat box also. Okay. This thing you need to understand. Okay, if we are moving on to the next part. Okay, since all of your uh, step will be guided by the philosophy that you have taken at the beginning of your research. Okay, so epistemology. One answer as came. Okay, he says the abstract knowledge in the field of study. Other? Same sort of acceptable knowledge in a field of study. Okay, yes. Epistemology refers to the acceptable knowledge in the field of study. Okay, since what uh, what you are going to discover, the findings, the outcome of your research. Okay, that refers to your epistemological assumption. Okay, and moving on to this major philosophy. Okay, I have highlighted the positivism and post-positivism, and there are also other also you find many on the books. Okay, if you understand positivism, post-positivism and interpretism, that then will be helpful for you to guide through your research. Okay, so how it helps is it is the decision based on the context of your research. Okay, you take or choose your research philosophy based on your context. Okay, it informs to design, methodology and analysis. Okay, how it will help you to inform about design method that you are going to choose, and analysis that you will do in your research. Okay, a basis for the academic research. Okay, which paradigm. Okay, before choosing which research philosophy or which research paradigm you are going to choose. Okay, you have to first understand what is your ontological assumption. Okay, that assumption is assumption regarding the reality of your research or reality. Okay, nature of your reality, and what is the epistemology of your research, that is what is the acceptable level of knowledge. Okay, and what is the legitimate knowledge of your research, and what are your belief system, what is the source of your knowledge. Okay, is there any value you are following, or is it the value free or value laden. Okay, so how do you convince the people or come to conclusion, that is the logic, or it is the theory of approach for theory development. Okay, this thing need to be considered while choosing your research paradigm, to go which research philosophy you are going to choose in your research. Okay, so this will answer you if you answer this question properly, then it will help you to move on to your research to choose the better philosophy for your research. Okay, and that philosophy will guide you what kind of research method you are going to choose, research strategy, it is a survey, case study, experiment or so on. Okay, what is the choice of the research, that is a mono, mix or multiple, and time horizon. Okay, cross sectional and longitudinal data collection method, it might be questionnaire, interview, structure observation, passive observation, active observation, all like that. Okay, what kind of data collection technique you are going to use, and what tools will help you to collect that data. Okay, this overall this part will be guided by your research philosophy. It will help in somehow. Okay, so there might be confusion how to choose your research philosophy. Okay, how to choose your research philosophy. So for that you have to answer this question. Okay, you should know answer of this question, and from where you get this answer is by asking question to yourself. Okay, you are going to ask yourself that what is your ontological assumption regarding the research. Okay, what is the assumption regarding the reality of the research. Okay, nature of reality, and so on. You have to ask and separate the different assumption that you have within you while conducting or before conducting your research. Okay, you have to separate, this is my ontological assumption, this is my epistemological assumption.
Okay, if you are able to separate that part, then that will help you to guide throughout your research to choose the better paradigm or better research philosophy for your research. Okay, while choosing that philosophy, your assumption and belief regarding the ontology and epistemology should be matched or should able to confine with the standard philosophy and logic that we have studied. Okay, there should not be any conflicting argument between these two, assumption and belief. Okay, regarding this part, any questions? You might have asked, you might be worried that how we can know what is the better philosophy, okay, or what is the best philosophy. Most of the people are doing. Okay, there is no such thing. Okay, every philosophy has its own meaning and own values. Okay, so based on your context, you have to choose your the research philosophy, and that context will be determined by answering this question. Okay, you should focus on this question so that you are able to choose which philosophy will better um, be adapted for your research. Okay, nobody can tell you that okay, pick this philosophy for your research or like that. Okay, it should be guided by yourself. Okay, you should be chosen by yourself what kind of philosophy you are going to use. So I like to I will not spend most of the time in this part. Okay, we need to move on other part also. So can I conclude here? How you are going to choose the better philosophy? Sir, Yes, what is mean by value free or value laden? value free and value laden means if your research outcome, okay, if your research outcome is influenced or biased by the opinion or perception of the researcher or the perception or opinion of the participant, then it is called value laden. Okay, your outcome is dependent on that thing. Okay, value, social value, norms, opinion, attitude, culture, all these things that reside within that people or participant. Okay, if your research outcome is affected by such parameter, then that is called value laden. If your outcome of your research uh, is not influenced by such kind of thing, that value include the social values, norms, okay, attitude of the people, culture, society, all these things in which the people live. Okay, if that thing will not be influenced in your research outcome, then that is called value free. मूल्य र मान्यता भन्छ नि, हामीले सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने कुरा गर्छौँ नि, Yes, sir. हो त्यो चिजले चाहिँ हाम्रो रिसर्चको आउटकममा चाहिँ इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन. यदि मैले चाहिँ जुन आउटकम मैले जेनेरेट गर्दैछु, जुन फाइन्ड आउट गर्दैछु, जुन कन्क्लुजन ड्र गर्दैछु, त्यसमा चाहिँ पिपुलको ओपिनियन त्यो भ्यालुसँग रिलेटेड चिजहरूले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेदेखि मेरो भ्यालु ल्याडन भयो होइन. केही चिजले पर्दैन गर्दैन, जुन डाटा मैले अब्जेक्टिभ डाटा अथवा जुन डाटा कलेक्ट गरेको छु, जुन फ्याक्ट छ त्यसको बेसिसमा मात्रै कन्क्लुजन ड्र गर्छु. दुई वेमा गर्न सकिन्छ भन्छ कि यो चाहिँ दुईवटा एक्सट्रिममा आएको, सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ अथवा लाइक द्याट वे है. इफ यु क्यान सेपरेट, अब्जेक्टिभ भनेको के भने जुन वेमा तपाईँले कलेक्ट गर्नुहुन्छ डेटा त्यसमै रहेर मात्रै तपाईँले के हुन्छ कन्क्लुजन ड्र गर्नुहुन्छ. एज अ रिसर्चर यु आर नट गोइङ टु पुट द भ्यालु or what you think regarding the research outcome. You are not going to input anything like that, and you are not going to take any input or opinion perception from the participant. Okay, Okay, sir. objective is like that. Okay, and in social science, in ethnographic research, okay, deriving at the conclusion of the research, it is very important to get the perception of the people, opinion of people, values of people, in which environment they are living. All that things need to be considered to reach to the conclusion. If that if is so, then we call it the value ladder. Okay, simply that. Scientific experiments are value free. Okay, they do not consider the opinion, perception, values of different people. That might be the researcher himself also. Okay, where the value refers to the value of the researcher and value of the participant. Okay, Okay, sir. now based on that you come to the conclusion of, okay, if you are able to answer, if you able to answer this question, okay, asked by yourself, you can separate your assumption and belief on this part. That will help you to guide to throughout your research.
and ethics also included in the value. Okay, ethical part also included in the value. Now, can you answer this question? This is simply the warm-up question that I like to say. What is the data collection technique? Which is the sorry, which is a data collection technique? Interview. Interview. Okay. Other Case study. case study is the data collection technique. Okay. Other. अरू त छैन। Questionnaire. यहाँ मध्येको भन्नु भएन सर। Yes. Please choose one of option. Okay. One of the वान option. अफ द Interview. Interview. Okay. केस स्टडीबाट पनि सकिँदैन र सर डाटा कलेक्ट गर्नु। Case study. Okay. Positivism. सकिन्छ Positive. कि नै भनेर सोधेको सर केस स्टडीबाट। When you see the other answer, can I say other? Can I get based on if you have Positivism. anything? Interview. Okay, most of you say interview. Some says or some think that case study also is helpful to collect the data. Okay, and some positivism. Okay, some focusing on that. The correct answer is interview, no doubt. Okay, it is the data collection technique that we use in our research. Okay, you have already studied the interview as the requirement gathering technique in a software development life cycle also. So the interview is the correct answer, and somebody says it's the case study. Okay, in research, the case study is the strategy of your research. Okay, strategy of your research that indicate a lot of higher level of abstract is used for that thing, because the case study overall in survey also you collect the data, in case study also you collect the data, in experiment also you collect the data. Okay, but the mechanism to collect the data, okay, which I refer is the data collection technique, the mechanism to collect the data in such research strategy. Okay, how you are going to conduct the research is indicated by the case study and interview, case study and survey, or ethnographic research or archival research. Okay, and what is the technique that you are going to use on that particular research strategy is indicated by the data collection technique. Okay, if you say that the case study also you are it helps to collect the data, it's true, but the real thing that you use in that part, okay, in case study also what you do, you choose the case study and you might prepare the set of question and you go to ask to the participant. Okay, that questionnaire is called the data collection technique. Okay, we focus on that, and other part is same. Okay, the interview is the data collection technique. Most of the same that interview is the data collection method also. Okay, regarding the research, okay, only in context of research, if you are able to separate the data collection method, technique and tool, that will be very helpful. Since if the data collection method, then what we should know, if somebody says what is the data collection method, you say same questionnaire, interview, focus group, observation. Okay, these are the different data collection methods, some use that term. Okay, again, what is the data collection technique? Then same answer, the interview, questionnaire, observation, focus group. Okay, so method, do you think there is certain difference between data collection method and data collection technique, or in terms of terminology, general understanding regarding that part between the technique and method? यस्तो सुन्दाखेरि त हल्का अलग अलग जस्तै लाग्छ सर, तर कसरी अलग छ थाहा भएन। But when you answer these two questions, we found that most of them answer to the same. Okay, in data collection method also questionnaire, and data collection technique also you see the questionnaire or interview or observation, like that. So if you want to separate little bit thing, okay, based on the understanding in terms of research only, okay, in other contexts you might use these two terminology interchangeably, that will not affect your outcome. Okay, so in research what we should understand, the method means there are a series of steps that you need to follow within your research. Yes, simply the method. If you say the data collection method there, and then you say that, or you indicate that there are certain steps that you need to follow to collect the data, simply. Okay, प्रोसेस र एक्सन भन्नु मिल्छ? huh? एउटा प्रोसेस भयो अर्को एक्सन, मतलब Like that. Yes, technique is like that. Okay, when you choose the particular method, then certain technique you are going to use on that.
Okay, simply to simplify your overall task. Okay, how that task need to be conducted is indicated by the technique. Simply, if you can separate in this little bit way also, you do not get confused. Okay, if somebody says the method, then there should be certain step or action that need to follow. Okay, certain steps, sorry, and the technique refers to the particular action that you conduct within that method. If you can separate in that way also, it's okay. Now, can you answer this question? If you are able to answer this question, then you will understand the philosophy. Okay, you will understand the philosophy of the research very clearly. I assume that if you answer this question with logically, okay, if you choose short one answer, and if you are able to give the proper explanation why you choose that particular answer, then you are clear regarding the philosophy of the research. Can you answer this question? If your research philosophy shows the principle of positivism, then you will probably one of the below. Okay. First What answer, sir. First number answer. want to be sure that all your answer are beyond the dispute. Okay. Other. Please answer this in chat box also. Okay. This question is for all. If you do not understand this part, okay, if you do not understand this question, then you cannot choose the proper philosophy of your research. You cannot. Okay, so can you answer this question? You can answer in the chat box also. Ayan Karki. च्याट बक्स त अन गरिदिनु सर अन छैन? आइ सर 1 number sir 1 4 number 4 who is saying 4? Please type the answer. If you are able to type the answer, then are you seeing the chat box or not? so mutate bhन्छ This might be some premium edition. Okay, lack of premium edition. Okay, होइन सर यो कलेजले बन्द गर्दै आउनुपर्छ किन भन्दा सुरुको क्लासहरुमा यो अन थियो च्याट बक्स okay. Now Aditi Paudel, can you say one of the answer? Or not accept any argument about your research conclusions. Okay, your answer is like that. Okay. Ajul Maharjan. Number 3, sir. Number 3. Why you think it's number 3? Not accept any argument about your research conclusion. Select the proper answer. Okay. Yes. जुन कन्क्लुजन निस्केको छ मतलब अब जुन रिसर्चहरू निस्केको छ त्यो कसैले चाहिँ रङ नभन्नुहोस् भनेर हो कि पोजिटिभम मेबी नट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेन्ट अबाउट रिसर्च कन्क्लुजन भने चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ पोजिटिभमा चाहिँ डाटाहरू कलेक्ट गरेर त्यसलाई एनालाइज गरेर कन्क्लुजन निकाल्छौँ नि त अनि त्यसमा आर्गुमेन्ट आउनु भएन नि त किनभने हामीले डाटा कलेक्ट गरेको छौँ नि त त्यो होइन त्यस्तो हुन्छ आर्गुमेन्ट त रिसर्चमा जानी आउँछ होइन जुनसुकै भयो नि त्यसो भन्न मिल्दैन त्यो फ्याक्ट डाटाहरू छ नि त अनि त्यो आर्ग्यु नै गर्न मिल्दैन नि त डाटाहरू छ नि त हामीसँग प्रुफ छ नि त त्यो कन्क्लुजनको त्यो आर्ग्यु गर्न नमिल्ने भने हैन एक्सेप्ट गर्न नगर्ने भन्नु खोज्यो हो नि त्यसले हैन म भनौँ सर यस कुनै पनि ह्युमनको थट्सलाई यो पोजिटिभजमले एक्सेप्ट गर्दैन नि त त्यही भएर त्यो आर्गुमेन्टको केससँग त्यो रिलेट भयो त थट्स र त्यो भन्न खोजे मान्छेको थटले त होला नि सर आर्गुमेन्ट हुने not accept any argument about your research conclusion. You say if you are adopting the positivism philosophy, then you are not going to accept any argument about your research conclusion. त्यो त एक्सेप्ट गर्नै पर्यो नि Then
Number 4, add up the philosophical stance of the natural science. Okay, who? सर मैले भने किनभने Arjun? त्यो Arjun, yes. हजुर सर Okay. किनभने टेक्निक अफ इन्भेस्टिगेसन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम फ्याक्ट र इभिडेन्समा बेस्ड हुन्छ Yes. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो पोजिटिभिजमलाई चाहिँ त्यसले उ गर्छ कि Okay. Okay. That is somehow. Okay, other? Honest? Honest Sanju. Present or he is present logically? Anup? Apar? Adapt to the philosophical sustain of the natural. Stand. Okay. Okay, Icharam. Okay. Other? Sudeep Bhattrai, present. Sudeep Bhattrai in this section or not? Here or some other section? हाम्रो सेक्सनको सर यही section हो? हजुर सर Okay. Can you answer? Sudeep. Sudeep? Not present? Sudeep Bhattrai. No? Sudeep Bhattrai? No? Okay. Prakash. Okay. Pramod. Pramod? 1 number, Yours- sir. 1 number. Okay. Pujan? It is not about the answer. Okay. It is I am checking the present, whether you are present in this class or not. Okay. Ramesh Chaudhary. No. Ranjan Ramesh Chaudhary. Okay. Can you answer? What is your regarding this multiple choice question? What is your answer? No. Ranjan? फर्स्ट रन सर फर्स्ट रन First. Ruchen Lama? Roshan Kun? Roshan Shrestha? हजुर सर पुन प्रेजेन्ट Okay. Can you answer this question? सर आई थिङ्क सुरुको होला Yeah, okay. Sabin Acharya? 1 number सर 1 number. Samrat Keshi? 1 number sir 1 number. Okay. Sarad? नम्बर सर Sriraj? Sriraj? No. Okay. Sudeep Bhandari? Sudeep Bhattrai or Bhandari? Sudeep Bhattrai. Present? No.
Okay, so correct answer is 4. Okay, adopt the philosophical instance of natural scientist. Okay, what dot it means? Okay, when you adopt the philosophy of positivism, okay, you have to understand this. What is the philosophical instant? That is the logical stand. Okay, logical stand of the natural scientist. What does natural scientist do? If you are in the Reactive chemistry lab, based. okay, you are in the chemistry lab and you are doing some chemical reaction, then at that time you are researching on that part, then what is your instant? That when you collect the fact, then you can come to the conclusion. You are not affected by the perception of your teacher. You come, if certain chemical reaction, you are going to find the reason behind that chemical reaction with the opinion of the teacher. You are going to find like that? No, you are not going to input any of your personal experience or knowledge regarding that fact. Okay, you are going to see the observation. Okay, you are going to measure the observation, and based on that fact you are going to draw a conclusion. Yes, yes or no? If the ohm has Ohm's law, during the derivation of Ohm's law also, simply the what is has discovered, voltage across the two end of the conductor. Okay, voltage across the two end of the conductor, this is the experimental research. Based on the findings that he have obtained, he has come to the conclusion that V equals to, or V is directly proportional to I. Yes, V is directly proportional to I, or V equals to IR. Okay, that I is the central. So this thing, what the natural scientists do is they follow the certain structure mechanism. Okay, they follow the certain structure mechanism, and they come to the conclusion by deducing the statement that's initially generated. Okay, they come to the conclusion by the deducing the statement that they have generally initiated, and the conclusion they have obtained is totally dependent on the measurement. Okay, measurement and observation, those things which cannot be obtained, observed or measured, they do not consider them as a fact. Okay, natural scientists, they do not consider the fact if they cannot be observed or if they cannot be measured. Simple. Yes, so the positivism is guided by such philosophy of mechanism of philosophy. Understand? So it's out of the philosophical instance of the natural scientist, so it indicate that thing. Sir, Yes, you know, what will be the difference between that 1 number and 4 number? want Answer. to be sure that all your answer are beyond dispute. That takes place whether which philosophy you conduct or anything like that. That is the purpose of the research. Okay, whatever philosophy you choose, okay, the objective of the philosophy, the method of your research is that your answer are beyond the dispute. Okay, you should not you always uh, what you always wants that your answer do not come in dispute. Simply that. That means that accepting the fact, no, sir? That accepting the fact and the dispute is other thing. Okay, suppose you might say that if somebody accept the fact, then there is no any position to dispute or any place to dispute. You might thinking that like that way. Yes, sir. That fact. Okay, यो के भनेदेखि चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहन्छ हैन, वान्ट टु बी स्योर द्याट अल योर एन्सर, तपाईँको रिसर्चको सबै एन्सर चाहिँ कुनै पनि विवाद रहित होस् भन्नु खोजे यसले सिम्पली हैन, बियोन्ड यो डिस्प्युट होइन, त्यही भन्नु खोजे हैन। Yes, sir. विवाद रहित होस् भन्नुको मतलब के हो भने कुनै पनि रिसर्चको त्यही नै हो के अब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभले गाइड गर्छ। त्यो फिलोसोफिकल इन्स्ट्यान्डमा त्यसले उ गर्दैन भन्नु खोजेको के, सिम्पल। तपाईँ चाहे पोजिटिभम होस् चाहे ल एक क्वेसनमा म रियलिजम भन्यो भने त्यो सुटेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। कुनै पनि रिसर्चको फिलोसफी अथवा कुनै पनि रिसर्चको मेथडले चाहिँ तपाईँको एन्सर चाहिँ डिस्प्युटमा पर्नुपर्छ भनेर भन्छ त? भन्दैन। यो क्वेसन्सको लागि प्रपर एन्सर मात्र होइन भन्नु खोजेको के, रिलेट चाहिँ गर्न सकिएला तपाईँले भने जस्तो एकदम घुमाइ फुराइ, तर ठिक छ यसले खोजेको एन्सर चाहिँ लास्टको हो कि। पोजिटिभले जुन मेकानिजम फलो गर्छ त्यो भनेको नेचुरल साइन्टिस्टकैबाट एडोप्ट गरेको चिज हो कि, बुझ्नुभयो? Okay, sir. Yes. पहिला नेचुरल साइन्टिस्टले प्र्याक्टिस गरे, पोजिटिभम निक्ल्यो। अब सोसियल साइन्सले प्र्याक्टिस गरे, रिसर्चबाट के निक्ल्यो? इन्टरप्रिटिजम निक्ल्यो के, फिलोसफी त्यसरी निक्ल्यो।
सोसियल साइन्सका रिसर्चरहरूले रिसर्च गर्दै जाँदा उनीहरूले पहिला इन्टरप्रिटिजम भनेर चुज गरे हैन नि त। उनीहरूले के एजुम गरे भनेदेखि मेरो रिसर्चको आउटकमलाई जुन फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ पर्सनल ओपिनियन भ्यालुजले पनि इम्प्याक्ट गर्छ है, म त्यत्तिकै त्यसलाई सेपरेट गरेर ट्रुथलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्दिनँ, त्यसलाई इन्फ्लुएन्स हुन्छ, मेरो आउटकमलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर भन्ने त्यो जुन पर्सपेक्टिभबाट सुरु भएर चाहिँ सोसियल साइन्समा त्यस्तो खाले रिसर्च सुरु भएर चाहिँ इन्टरप्रिटिजम अझ पोस्ट पोजिटिजम भन्ने फिलोसफी डेभलप भयो नि त। ठिक छ, तपाईँले वाटको मान्छे एन्सर पोजिटिजमबाट फाउन्ड गर्न सक्छ। वाट इज द possible answer or what is the percentage in terms of number. Okay, science always tells about the numbers and some data that can be quantified. Okay, कुनै कुरा उसले एक्सप्लेनेटरी फर्ममा गर्ला त विदाउट एभिडेन्स अर फ्याक्ट त गर्दैन। अब मानौँ न कुनै कन्क्लुजन ड्र गर्दाखेरि यो चाहिँ साइन्टिस्टको ओपिनियन हो भनेर भन्छ त, साइन्टिस्टले कहिले आफ्नो ओपिनियन हो भन्छ? उसले त सर्टेन म्याथमेटिकल एक्सपेरिमेन्ट देखाउला अथवा कुनै थ्योरी बिल्ड भएको कुनै प्रोसेस देखाउला अर एनी काइन्ड ही सुड ह्याभ सम सर्टेन प्रुफ टु रिच द कन्क्लुजन, होइन त? उसलाई त्यो लाग्यो भन्दैमा अरूको ओपिनियनबाट उसले जेनेरेट गर्यो भन्दैमा कन्क्लुजनमा कुनै साइन्टिस्टले थ्योरी बिल्ड गरे भन्ने देख्नु भएको छ? नेचुरल साइन्स भनेको तपाईँको अप्लाइड साइन्स पनि हुन्छ, प्योर साइन्स पनि हुन्छ है। प्योर साइन्स भनेको फिजिक्स केमिस्ट्री हो, अप्लाइड साइन्स भनेको इन्जिनियरिङ पार्ट त्यो केसमा है। अब सोसियल साइन्सको पनि कुरा आउँछ। सोसियल साइन्समा चाहिँ फेरि सोसाइटीको हुँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर ठ्याक्कै चेन्ज भयो क्या। नेचुरल साइन्टिस्ट भने त्यो जुन नेचुरल फिनामिननलाई नै हेर्ने, जुन अब्जर्भ गर्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मात्रै एज अ फ्याक्टको रूपमा कलेक्ट गर्ने है। र अब सोसियल साइन्सको डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भने त्यसरी त सोसाइटीलाई स्टडी गर्न सकिँदैन नि त, सकिन्छ त भन्नु त? सोसाइटीको स्टडी गर्नु पर्यो भने सोसाइटीमा त डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट अथवा डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्सहरूले बनेको हुन्छ, तिनीहरूको थट्स हुन्छ, ओपिनियन हुन्छ, भ्यालुज हुन्छ, सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर मात्रै त्यहाँको स्टडी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अनि बल्ल अरू फिलोसफी त्यसरी गाइडेड हुँदै आएको हो कि। ठिक छ, डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन जेनरलाइज नाम के दिने त भन्दाखेरि त्यो फिलोसफीहरूको नाम दिँदै आइयो कि। कुनै एउटाले मात्रै गरेर बिल्ड गरे होइन कि, यो नम्बर अफ रिसर्चरले चाहिँ एडप्ट गरेको र त्यसलाई जेनरलाइज रूपमा चाहिँ स्पेसिफाई यसमा गर्ने है भन्ने हिसाबले त्यसरी डेभलप भएको चिज हो कि। ठिक छ, फिलोसफीमा त्यस्तो हो है। नेचुरल पहिला पोजिटिजम भन्ने थिएन होइन, पछि यो रिसर्चलाई स्ट्यान्डर्ड मेथडमा लानु पर्दाखेरि चाहिँ अब सबैलाई गाइडेड कसरी गर्ने त भन्ने पार्टले चाहिँ त्यसमा सुरु भयो के। सर यस सर, पोजिटिजमले चाहिँ आर्गुमेन्टहरू एक्सेप्ट गर्छ? आर्गुमेन्ट र रिसर्चमा सबैले एक्सेप्ट गर्छ नि त। आर्गुमेन्ट भनेको तपाईँको कन्क्लुजन होइन नि त, फ्याक्ट होइन नि त, हो त? होइन हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हामीले त फ्याक्टलाई मात्रै हेरिरहेको छौँ। जुन कुरा तपाईँले अब यसले के भन्छ, म यहाँ आउँछु हेर्नु है। पोजिटिजम भनेको इम्पेरिकलबाट सुरु भयो भन्छ। इम्पेरिकल भनेको के हो? द्याट वुड क्यान बी अब्जर्भ एन्ड मेजर, होइन? अब्जेक्टिभिटी भनेको त्यहाँ तपाईँको जुन रिसर्च जुन सर्टेन अब्जेक्टिभ भनेको फेरि अब्जेक्टिभिटी भनेको अब्जेक्टिभसम्म भन्दा नि तपाईँको जुन एन्सर चाहिँ टु द पोइन्ट, एउटा सर्टेन नम्बर, न्युमेरिकल डेटा अर लाइक द्याट। ओके, मल्टिपल चोइस क्वेसन जस्तो छ नि, त्यस्तो फोकस भएको छ भनेदेखि के हुन्छ पोजिटिजम। सब्जेक्टिजम भनेको के हो? सब्जेक्टिभिटी भन्यो भने तपाईँको एन्सरलाई चाहिँ कसैको पर्सेप्सन ओपिनियनले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने हो, होइन त? अप्रुभिङ अर डिसप्रुभिङ हाइपोथेसिस सर्टेन स्टेटमेन्ट लिन्छौँ, त्यसलाई प्रुभ गर्ने अथवा प्रुभ नगर्ने, त्यो पार्टमा है डिसप्रुभ गर्ने त्यसलाई। यो कुरा यो त मैले अस्ति भनिदिइसकेको छु है। जस्तै अब अन्टोलोजी अफ पोजिटिजम भन्छ है, अन्टोलोजी एपिस्टेमोलोजी एक्जियोलोजी भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले रियालिटीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, रियालिटी बाहिर छ गएर फाइन्ड आउट गर्ने भन्छ। रियालिटी भनेको एउटा सोसियल कन्टेक्स्ट जहाँ पनि हुनसक्छ, इन्डिभिजुअल त्यो इन्ट्याक्ट भएर बसेको छ, सेपरेट अब्जेक्ट छ, त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्ने भन्नु खोज्छ क्या। रियालिटी म भित्र छैन कि बाहिर छ, बुझ्नुभयो? नेचुरल फिनामिना भने त्यही त हो नि, होइन? नेचुरल साइन्टिस्टले भनौँ न जुन कुरा डेभलप गरेको छ त्यो भनेको भित्रबाट मलाई आएको भन्ने हो र होइन नि? रियालिटी भनेको बाहिर छ, त्यसलाई एक्सप्लोर मात्रै गर्न खोजेको होइन, के को रेस्पेक्टमा? उसको लागि नलेज के हुन्छ हेरौँ त। नलेज भनेको जुन चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, मेजर गर्न सक्छ, जुन चाहिँ उसले अब्जर्भ गर्न सक्छ, त्यही मात्रै उसको त्यो रिसर्चको नलेजेबल पार्ट हो अथवा एक्सेप्टेबल नलेज हो भन्छ के। उसले एक्सेप्ट गर्ने नलेज कुन हो भनेदेखि अथवा अरूले एक्सेप्ट गर्ने त्यो फिलोसफीमा के भनेदेखि मैले जुन कुरा मेजर गर्न सक्छु, जुन कुरा अब्जर्भ गर्न सक्छु, त्यसलाई मात्रै एज अ फ्याक्टको रूपमा युज गर्न सक्छु।
यदि मैले कुनै कुरा अब्जर्भ गर्न सक्दिनँ अथवा मेजर गर्न सक्दिनँ भने त्यस्तो कुरालाई म फ्याक्टको रूपमा युज गर्दिनँ भन्यो भने त्यो एक्सट्रिम पोजिटिभिस्टको फिलोसफी हुन्छ के बुझ्नुभयो सिम्पल अरू फिलोसफी पढ्दै गएपछि अझ क्लियर हुन्छ अनि अब यही कुरा एपिस्टेमोलोजी अफ इन्टरप्रिटिजममा गयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ मेरो एक्सेप्टेबल नलेज भनेको इन्टरप्रिटेसन हो अरूको इन्फ्लुएन्सले पनि हुन्छ त्यो फिनोमेनल एक्सप्लेन गरेर पनि आउन सक्छ न्यारेटिभमा पनि आउन सक्छ हैन न्यारेटिभमा पनि आउँछ त्यस्तो खाले नलेजलाई चाहिँ मैले एक्सेप्टेबल नलेज भन्छु यदि मैले फिलोसफी इन्टरप्रिटिजम युज गरेँ मेरो एक्सेप्टेबल नलेज त्यो लेजिटिमेट नलेज त्यो भनेर भन्छु के मैले पोजिटिभम युज गरेँ अनि मैले त्यहाँ इन्टरप्रिटेटिभ मैले यो रिजनले चाहिँ यो पर्टिकुलर कज भयो अथवा यो कज एन्ड इफेक्ट भनेको त सिम्पल यो के भन्छ जस्तै अब कोभिड-19 को कज ओके इफेक्ट भनेको मानौँ न ट्रान्समिसनको अथवा इनर कुनै त्यो फाइन्ड आउट गर्नु भने पर्सेन्टेज अफ ट्रान्समिसन हैन रेट अफ इन्फेक्सन यस्ता यस्ता कुराहरू भनेको कज एन्ड इफेक्टसँग रिलेटेड कुरा हो नि त हैन हुन्छ हुँदैन भन्नु खोजे नि यसले हुन्छ यसले हुँदैन भन्ने त्यस्तो टाइपको एन्सरहरूलाई चाहिँ के पर्छ एपिस्टेमोलोजीले चाहिँ एक्सेप्टेबल नलेज हो भनेर मान्छ के एपिस्टेमोलोजी अफ पोजिटिभले फिलोसफीले मानेको कुरा मात्र हो कि हामी यहाँ अहिले कन्फ्युज हुनु परेन यो पोजिटिभम भन्ने फिलोसफी जुन रिसर्चरले युज गर्दाखेरि चाहिँ उसले रियालिटीलाई यो पोजिटिभम फिलोसफी जसले एडप्ट गर्छ उसले चाहिँ रियालिटीलाई यसरी हेर्दो रहेछ अहिले तपाईँले हेर्नु परेन के कुरो बुझ्नु भयो तपाईको पर्सपेक्टिभबाट नसोच्नु रिसर्चरले भनेर भन्नु के त्यो भएपछि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ कुनै पनि रिसर्चरले चाहिँ रियालिटीलाई पोजिटिभम उसले एडप्ट गरेका छन् उसले रियालिटीलाई यसरी हेर्दो रहेछ रियालिटी भनेको बाहिर नेचरमै देखिने नेचुरल फिनोमेना जस्तै हुने त्यो चाहिँ कसैले इन्फ्लुएन्स गरेको नहुने त्यो इन्ट्याक्ट हुने र त्यसलाई हामीले अब्जर्भ गर्ने र नलेजको हिसाबले अब्जर्भ गर्ने र मेजर गर्ने फ्याक्टले चाहिँ त्यसलाई भ्यालिड गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले आयो भने त्यो चाहिँ के भन्छ रिसर्चर विच एडप्ट द पोजिटिभम फिलोसफी भनेर भन्ने सिम्पल ठिक छ तपाईँ इन्डिभिजुअली अहिले सोच्नु परेन कि तपाईँ सेपरेट गर्नु एज अ रिसर्चरले कसरी सोध्दो रहेछ भन्ने हिसाबले सोच्नु न रिसर्चरले पोजिटिभम फिलोसफी लिँदाखेरि उसले चाहिँ नेचरलाई यसरी बुझ्दो रहेछ नलेजलाई यसरी बुझ्दो रहेछ उसको भ्यालुज अथवा ओपिनियन एक्जियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ यो हुँदो रहेछ त्यो केसमा ठिक छ अहिले त्यति बुझौँ अनि फेरि इन्टरप्रिटिजम कुनै रिसर्चरले इन्टरप्रिटिजम फिलोसफी एडप्ट गर्यो भने उसको रियालिटी के हुँदो रहेछ त उसको एक्सेप्टेबल नलेज के हुँदो रहेछ अथवा उसको भ्यालुज अथवा त्यो भ्यालु फिलोसफिकल पोजिसन भ्यालु पोजिसन के हुँदो रहेछ अथवा रियलिजम युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हैन क्रिटिकल रियलिजम युज के हुँदो रहेछ भने एज अ रिसर्चर त्यो अरू रिसर्चरले पहिला बुझ्ने त्यस पछाडि तपाईँले आफूलाई क्वेसन राख्नु उसले मेरो रिसर्चमा मेरो अन्टोलोजीको म रियालिटीलाई कसरी हेरिरहेको छु त को सर तपाईलाई म्युट गरिदियो कसले फेरि सर मैले अहिले भने बुझ्नुभयो कि सुन्नै भएन म्युट भएछ म्युट भयो एज अ रिसर्चरले अरूको हिसाबले अरू रिसर्चरले कसरी एडप्ट गरिरहेछ भन्ने पार्टले बुझ्नको लागि भन्ने कुरा त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो तोसम्म सुन्यो यस सर है हामीले अहिले बुझ्दाखेरि अरू रिसर्चरले जस्तै रिसर्चर जसले पोजिटिभम फिलोसफी युज गर्छ उसले चाहिँ रियालिटीलाई यसरी सोच्दो रहेछ नलेजलाई यसरी सोध्दो रहेछ हैन अहिले दुईटा पार्ट मात्रै हेरौँ एक्जियोलोजीलाई अहिले छोड्दिउँ एक्जियोलोजीलाई तपाईँले बिस्तारै बुझ्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले रियलिजममा गएँ रियलिजमलाई अन्टोलोजिकल उसको रियालिटीलाई हेरेँ दृष्टिकोण यस्तो रहेछ नलेजलाई हेर्ने यस्तो रहेछ हैन फेरि क्रिटिकल रियलिजममा जो रिसर्चर जसले क्रिटिकल रियलिजम भन्ने फिलोसफी एडप्ट गर्छ उसले चाहिँ रियालिटीलाई यसरी हेर्ने रहेछ एक्सेप्टेबल नलेजलाई चाहिँ यसरी हेर्ने रहेछ रियालिटीलाई हेर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति फरक हो कि अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट हो हाई लेभलको हो कि थिङ्किङ है जब एपिस्टेमोलोजी हजुर हामीले यो पोजिटिभिजम भने त हाम्रो नेचुरल फिनोमिना रियल फ्याक्ट हो नि हैन तर यहाँनिर द नलेज इज द बेस्ट रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट्स अफ द हाइपोथेसिस भने त टेस्ट रिजल्ट हुन सक्छ त टेस्ट रिजल्ट भनेको हाइपोथेसिस स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्न जुन तपाईँले जस्तो मानौँ न मैले के गर्न सकेँ पोजिटिभम फिलोसफी मैले युज गरेँ सिम्पल एक्जाम्पल है ओम्स लको V = IR भन्ने स्टेटमेन्टलाई लिएँ मेरो एजम्पसन के छ भनेदेखि मैले जुन भोल्टेज र करेन्टको रिलेसनसिप इन अ क्लोज सर्किट जुन हेरिँदै आएको दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणभन्दा फरकले हेरेँ त्यो रेजिस्टेन्स होइन कि सर्टेन अरू प्यारामिटर टेम्परेचर अफ द मटेरियल अथवा के थियो मेरो एक्जाम्पल मात्रै है मैले त्यसरी एजुम गरेँ भनेदेखि
मैले पहिला के गर्नु पर्यो त्यो थ्योरीलाई त्यो अनुसार होइन है भन्ने इभिडेन्स कलेक्ट गरेँ भनेदेखि अनि के हो भन्ने कुरा फेरि इभिडेन्स कलेक्ट गर्न सक्छु नि त है। त्यसलाई दुई वेमा जान सक्छु। मैले नयाँ थ्योरी बिल्ड गरेर त्यसलाई होइन भन्न पनि सक्छु अथवा नयाँ थ्योरी अनुसार हुन्छ भनेर भन्न सक्छु, अर्कोलाई होइन भन्न सकिँदैन, अथवा त्यही थ्योरीको इभिडेन्स चाहिँ गलत हो भनेर पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छु है। हाइपोथेसिस भनेको टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट हो नि त, यो रिसर्चको प्रपोजिसन हो नि। मैले त फाइन्डिङ्सको आधारमा पो त्यसलाई कन्फर्म गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छु नि त। सोर्स अफ नलेज इज द टेस्ट रिजल्ट अफ हाइपोथेसिस भनेको जुन स्टेटमेन्ट लिनुहुन्छ, रोज इज रेड सपोज एक्जाम्पल, रोज इज रेडमा छ, त्यो स्टेटमेन्टमा हाइपोथेसिस भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा नल हाइपोथेसिस र एउटा H0 र H1 हुन्छ होइन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होइन, एउटा नल हाइपोथेसिस एउटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 H2 H3 जति गरिन्छ। नल हाइपोथेसिस भनेको रोज इज रेड होइन। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको रोज इज नट रेड अब अथवा रोज इज येल्लो अथवा के होला सर्टेन चिज, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठिक छ, मैले त्यो स्टेटमेन्ट गरेँ भने दुईवटा हाइपोथेसिस बन्छ। र मैले इभिडेन्स कलेक्ट गर्दाखेरि मानौँ मैले रेड हो भन्ने, यदि मैले रोज मैले जुन स्याम्पल लिएको छ है, मैले स्याम्पल लिएको मात्रै कुरा हेर्छु, फेरि बाहिर अरूले येल्लो पनि कमेन्ट गर्न सक्छ, त्यसमा हामी चाहँदैनौँ। मात्र मैले 100वटा स्याम्पल लिएँ जसको चाहिँ रातै थियो हेर्दाखेरि कलरको हिसाबले ओके। अब त्यो रेड भन्ने प्यारामिटरमा मानौँ न रेड भन्ने हो भन्ने प्रुभ गर्दा के गर्नुपर्छ सिम्पली भन्नु त। रोज तपाईँले आँखाले देख्नुभयो, एज अ रिसर्चरको पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? अरूले भनेको चिजलाई तपाईँ त्यो प्रुफ भएरै आएको कुरा त हो नि। साइन्टिस्टले भन्यो भने रोज इज रेड छ अथवा के छ भन्ने कुरा त उसँग इभिडेन्स छ नि, छ कि छैन भन्नु त? हो, त्यो कसरी भयो त? कसरी भयो? कलर कम्बिनेसनबाट हो। RGB भन्ने छ नि, RGB कलर होइन, RGB कलरमा चाहिँ रेड ग्रिन र ब्लू भन्ने जुन RGB को हाम्रो कलर म्याचिङ छ, त्यसमा चाहिँ हिस्टोग्राम एनालाइसिस अथवा के गर्दाखेरि R भनेको यति चिज भयो भने यसलाई रेड भन्न सक्ने भन्ने कुरा डिफाइन भएको छ नि त। कसले बिल्ड गरिसकेको कुरा हो नि त्यो हो किन भन्नु त। कलर हामीले जुन रेड देखिरहेछौँ नेचुरली पो रेड छ, तर हामीले इभिडेन्सको रूपमा कलेक्ट गर्दा त रेड भन्ने चाहिँ सर्टेन साइन्टिस्टले चाहिँ मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि इमेजको पिक्चरको पिक्सेलको एनालाइसिस गर्दा सर्टेन प्यारामिटरको भ्यालु चाहिँ यति भयो भने यसलाई रेड भन्ने, त्यसपछि RGB कम्बिनेसनमा यो R को भ्यालु यति G को भ्यालु यति भने यसलाई यो भन्ने भनेर छ नि, छ कि छैन भन्नु त? अब ब्राउन भन्नु पर्यो भने RGB को कम्बिनेसनबाट ब्राउन भन्ने हो नि त। तपाईँ त्यतिकै मैले देखाएको छु ब्राउन भन्दैमा हुँदैन हो किन ल भने त। रोज इज ब्राउन छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रुभ गर्नु पर्यो भनेदेखि एनालाइसिस इभिडेन्स कलेक्ट गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? तपाईँले जुन स्याम्पल लिनुहुन्छ त्यसमा R को भ्यालु कति छ, रेडको भ्यालु, ग्रिनको भ्यालु कति छ र ब्लूको भ्यालु कति छ, त्यो म्याच गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड ब्राउनको भ्यालुसँग म्याच भएको छ कि छैन? स्ट्यान्डर्ड ब्राउन भने त साइन्टिस्टहरूले बिल्ड गरेको कुरा हो नि त, हो किन भन्नु त? हो, त्योसँग म्याच भयो भने बल्ल त्यसलाई ब्राउन भन्न सक्नुहुन्छ, नत्र देखिए पनि त्यसलाई ब्राउन भन्न सकिएन कि इभिडेन्सको हिसाबले एज अ रिसर्चर। ठिक छ, त्यो चाहिँ रिसर्चरको मात्रै। अब कसैले क्लेम गर्न सक्छ जुन रियल छ अथवा ब्राउन त ब्राउनै हो, मेरो पर्सेप्सन चेन्ज भयो नि त्यो चेन्ज हुँदैन भन्ने एजम्सनले नि गर्छन्। तर मैले पोजिटिभबाट मात्रै हेरिरहेको छु है अहिले है। यो फिलोसफिकल इन्स्ट्यान्टले हेऱ्यो भने उसले जुन मेजर गर्न सक्छ त्यो हाइपोथेसिस भनेको त्यही स्टेटमेन्ट हो कि सुरुमा युज हुने। रिसर्च क्वेसन भनेको यु आर गोइङ टु इन्ड्युस अ सर्टेन थ्योरी, अनि रिसर्च हाइपोथेसिस भनेको यु आर गोइङ टु डिड्युस द सर्टेन थ्योरी। तपाईँले स्टेटमेन्ट लिएर सुरु गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको क्या। ठिक छ, अनि त्यो स्टेटमेन्ट लिएर गर्दाखेरि त्यसको इभिडेन्सलाई बेस्ट मानेर मात्रै तपाईँको सोर्स अफ नलेज चाहिँ त्यही इभिडेन्स मात्रै हुन्छ है भन्नु खोजेको कि। यसले इन्डिकेट गरेको चाहिँ जुन अब्जर्भेबल र मेजरेबल फ्याक्ट छ त्यसलाई मात्रै सोर्स अफ नलेज भन्ने हो, अरूलाई भन्ने होइन भन्नु खोजेको कि। टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले केही कुरा टेस्ट गर्नुहुन्छ भने सर्टेनको केही अगेन्स्टमा चेक गर्नु त हुन्छ नि होइन, मिल्छ मिल्दैन हो होइन हो कि भन्नु त। त्यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ। आज आधा घन्टा भनेको निरान सरले फेरि त्यहाँ उ होला है, तपाईँहरूको त्यो जुन के भन्छ अर्को इमेल क्रिएट हुँदैछ अरे त्यसको लागि चाहिँ धेरै नलिदिनु भन्नुभएको थियो है। यो कहिले नसकिने भयो, अब यो यसलाई चाहिँ सकाइदिउँ है 2 मिनट जसरी लिएर भने। अनि तपाईँहरू एकचोटि आफूले हेर्नु, मैले भनेको बुझ्नु है। तपाईँले यो मैले भनिराख्दा नबुझे पनि तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ के दिमागमा राख्नु भने कुनै रिसर्चर छन् जसले पोजिटिजम फिलोसफी एडप्ट गरिरहेछन् है, उसले चाहिँ रियालिटीलाई यसरी हेरिरहेछ, नलेजलाई यसरी हेरिरहेछ, त्यो रियालिटी के हो भन्ने कुरा मैले बुझाउनु भने दृष्टिकोण के एउटा अब्जेक्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ नि त। हो त्यो हिसाबले भन्नु खोजेँ है त्यसलाई। त्यो अब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा हो, अब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा हो भनेपछि इन्डिभिजुअली पर्सेप्सन फरक हुन्छ भन्ने हिसाबले हो कि है। अन्टोलोजी त्यो हो,
एपिस्टेमोलोजी भनेको एक्सेप्टेबल नलेज, त्यो रिसर्चमा चाहिँ एक्सेप्टेबल नलेज, सोर्स अफ नलेज के हो त, त्यो कुरालाई एपिस्टेमोलोजीले डिफाइन गर्छ हैन। अरू पार्टलाई अहिले नहेरे भने यो दुईटा मिलेरै फिलोसफी बनाएको हुन्छ है। पोजिटिजममा यो हुन्छ, इन्टरप्रिटिजममा यो हुन्छ, अन्टोलोजिकल एजम्पसन यो, एपिस्टेमोलोजिकल यो हुन्छ, रियलिजममा यो हुन्छ, अन्टोलोजिकल एजम्पसन अथवा एपिस्टेमोलोजिकल एजम्पसन। किनभने जो रिसर्च छ त्यसले चाहिँ त्यो फिलोसफी एडप्ट गर्दा उसले यसरी हेर्दो रहेछ है भन्ने हिसाबले मात्र अन्डरस्ट्यान्ड मैले बुझ्नु क्या है। र यो रिसर्च क्वेसनसँग लिङ्क हुन्छ, म अहिले आउँछु पछाडि। तपाईँले यो स्लाइड पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ रिसर्च क्वेसनसँग कसरी फिलोसफीलाई लिङ्क गराउने भनेर है। अनि तपाईँको आफ्नो भित्रको जुन एजम्सन र बिलिफ, जुन स्ट्यान्डर्ड फिलोसफी म्याच हुन्छ तपाईँले त्यसलाई नै त्यही हाँगो समातेर बिस्तारै रिसर्चमा जाने हो क्या, त्यसले तपाईँलाई गाइड गर्छ भन्नु खोजेँ। तपाईँले यस्तो एजम्सन र अन्टोलोजिकल एजम्सन र एपिस्टेमोलोजिकल एजम्सन छ जुन तपाईँको फिलोसफी जुन स्ट्यान्डर्ड फिलोसफीभित्र पर्दैन भने तपाईँले आफ्नो सुटेबल मेथड पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, ए गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ठिक छ, यो त एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो। तपाईँले अहिलेसम्म नभएकै गर्नु पऱ्यो। मानव मेरो दृष्टिकोण अन्टोलोजिकल जुन रियालिटीलाई हेर्छु, मेरो दृष्टिकोण अहिलेसम्म जुन फिलोसफीबाट हेरिएको छ त्यसरी हेरेको छैन, मैले यो फरक किसिमले हेरिरहेको छु भन्ने हिसाबले गयो भने आफ्नो हिसाबले नि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु चाहिँ है। नत्र भने हामीले स्ट्यान्डर्डसँग म्याच गराएर गयो भने सजिलो हुन्छ, सजिलोको हिसाबले गर्न नसक्ने भन्ने केही नि होइन, सजिलो हिसाबले मात्रै हेरिरहेको छ। यस, पोजिटिभिजम अनि रियलिजम पार्टतिर गएन र अलिकति रियलिजम पार्टमा जान्छ। त्यो रियलिजममा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ दृष्टिकोण, हल्का चेन्ज। रियालिटीमा के हुन्छ भने नेचुरल अब्जर्भेसन फिनामिना नै हेर्ने हो है। पोजिटिजम र रियलिजमले के हुन्छ, जुन चिज तपाईँको पर्सेप्सन अनुसारले के भन्छ चेन्ज हुँदैन भन्छ, तर त्यसले सेपरेट गराउँछ दुईवटा चिज, युनिभर्सलिजम भन्छ र पार्टिकुलर्स भन्छ क्या है। त्यो तपाईँहरूले एक्चुअली हेर्नुपर्ने, युनिभर्सल र पार्टिकुलर्स भन्छ, इन्डिभिजुअल र त्यसको के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा एट्रिब्युट, दुईवटा कुरा चाहिँ एउटै ठाउँ बस्छ भन्छ, एउटाले बस्दैन भन्छ, त्यस्तै चिजहरू कन्फाइन भएर बनाएको के। रियलिजमले मेन कुरा के फोकस गर्छ भने तपाईँले जुन चिज देख्नु भएको छ, मानव मैले बिच सडकमा एउटा पिपलको बोर्ड देखेँ भनेदेखि जोसुकै होस् त्यो पिपलको बोर्ड नै हो भन्नु खोजेँ कि, जसले हेऱ्यो भने त्यो पिपलको बोर्डै हो। ठिक छ, ओके सर। त्यो भनेको रियलिजम हो। जसले जस्तो सुकै आँखा लगाएर हेर्छ, कसैले धराना देखोस् जसले देखे नि त्यो के हो, पिपलको बोर्ड नै हो। किनभने त्यो इन्स्ट्यान्टमा, त्यो समयमा, त्यो प्लेसमा, त्यो टाइममा त्यो ट्री त्यही मात्रै हुन्छ, अर्को प्लेसमा त्यो टाइममा हुन सक्दैन भन्नु खोजेँ क्या। रियलिजम भनेको थियो नि त, रियलिजम भनेको रियल थिङ चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ नि त, एउटा ठाउँ मात्रै हुन्छ होइन। अब मानौँ न कसैले भन्ला यो मैले एउटा मान्छेलाई यहाँ देखाएको थिएँ एक समयमा, त्यही ठिक समयमा अर्को मान्छेले कहीँ देख्यो भने त्यो रियल हो त? रियल हो? होइन नि त। हो, रियलिजमले त्यो फोकस गर्छ कि जुन चिज एउटा ठाउँमा एउटा प्लेसमा त्यो समयमा प्रेजेन्ट भएको छ, अर्को प्लेसमा त्यही समयमा प्रेजेन्ट हुन सक्दैन है। र जुन दृष्टिकोणले हेर्छ त्यो जस्तोसुकै पर्सेप्सनबाट हेरोस् त्यो रियल भने रियल हो, त्यसलाई त्यही नै भनिन्छ भन्नु खोजेँ कि। एरिस्टोटलले बिल्ड गरेको चिज हो यो होइन। एरिस्टोटलले हेर्दाखेरि अरूले त दृष्टिकोण फरक राखेको थियो नि, उसले चाहिँ नेचुरल त्यो फिनोमेना त्यसबाटै अलिअलि गाइडेड हुँदै आयो। नेचुरल साइन्टिस्टले युज गरेर पोजिटिभमा अलिअलि मिल्छ, त्यसमा नमिल्ने भने होइन। तर के भनेदेखि त्यसले चाहिँ फोकस गरेको एउटै मात्रै, त्यसको एट्रिब्युट जुन हुन्छ नि, एट्रिब्युटमा नि जान्छ कि। जस्तै रुख छ, रुखको त्यहाँ हाँगाहरू छन्, कुनै नरम छन् कुनै कडा छन्, त्यो भनेको त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। पार्टिकुलर्स भनेको रुख भयो, त्यसलाई त्यसरी सेपरेट गरेको छ। त्यो पार्टमा एकदमै डेप्थ छ, हामी त्यति धेरै नजाउँ। तर त्यसले के भन्नु खोजेको त्यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले एक्चुअली बुझ्नु, मैले त्यहाँ कभर गर्न खोजिनँ किनभने हामीले अरू चिजमै त्यो हामीलाई निड हुने हिसाबले मात्रै मैले यता गइरहेको छु। ठिक छ, तपाईँले बुझ्नु भएन भने फेरि हामी त्यहाँ जाउँला। नत्र त्यो रियलिजम, क्रिटिकल रियलिजम भनेको फेरि तपाईँको स्ट्रक्चर रियलिजम प्लस नोमिनलिजम दुईवटा मिलेर बनेको हुन्छ, त्यो धेरै पार्ट छन् त्यहाँ। हजुर सर, यस, त्यसै पोजिटिभिजम र रियलिजममा चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्स चाहिँ के हो र? एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्स भनेर मैले त्यो पुरै तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तो सेपरेटली चाहिँ स्टडी गरेको छैन। ठिक छ, किनभने जुन 5 फिलोसफी भन्छ नि, 5 फिलोसफीमा अब रियलिजम भन्ने पार्ट हराउन थालिसक्यो कि, यसले नै कभर गरे। अब तपाईँले लेटेस्ट बुक हेर्नुभयो भनेदेखि ठिक छ, रिसर्चको चाहिँ अहिले त्यो जुन मार्क्स साउन्डरको 7th एडिसन हेर्नुभयो भनेदेखि नि रियलिजमलाई हटाएर क्रिटिकल रियलिजम आइछ के। भनेको तपाईँले जुन कुरा देख्नुहुन्छ त्यही सत्य हो भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि देख्ने मात्र है, वाट यु एक्सपिरियन्स, सेन्सेसन भन्छ के। तपाईँले जुन कुरा सेन्स गर्नुहुन्छ नि, हजुर सर, सेन्स गर्नुहुन्छ त्यही कुरा मात्रै रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ रियलिजमले भनेको थियो।
है सेन्सेसन पार्ट त्यसमा त्यसको के भन्छ इस्ट्रोलोजिकल एजम्सन र रियालिटी भनेको तपाईँले जुन कुरा रियालिटीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ जसरी हेरे पनि त्यो ट्रुथ भने ट्रुथ हो तपाईँको आफ्नो भित्री पर्सेप्सनले इफेक्ट गर्दैन भन्नु खोजेको के उसको अन्टोलोजिकल एजम्सन चाहिँ रियलिजमको तर यसमा पोजिटिजमले अन्टोलोजिकल एजम्सन के भन्छ नि रियालिटी चाहिँ बाहिर छ तपाईँको लागि रियालिटी है रियालिटी तपाईँको रिसर्चको लागि भन्छ क्या यसले पोजिटिजमले तर रियलिजमले रिसर्चको लागि भन्दैन के तपाईँ चाहे जुनसुकै रिसर्च गर्नु रियल भने रियल हो भन्छ क्या उसले बुझ्नुभयो रियलिजमले भने तपाईँ जुनसुकै तपाईँको रिसर्चको रियालिटी के होस् अर्को रियालिटी के होस् तर एउटा चिज जसलाई गरिरहनु भएको छ त्यो रियल भनेको तपाईँको रियालिटी अनुसार तपाईँले जुन एजुम गरेको अनुसार भन्दा पनि जुन ट्रुथ हो त्यही नै हो भनिदिन्छ कि इन्डिभिजुअली पोजिटिभमा त फरक हुन सक्ला त्यो केस हैन हेर्ने एंगल फरक हुन सक्छ एउटै केमिकल रियाक्सनमा एउटाले एउटा वेमा हेरिरहेछ नि अर्कोले अर्को वेमा हेरिरहेको होला तर रियलिजमले भन्यो भने एक्जाम्पलमा चाहिँ उसले जुन वेमा एउटा छ नि रियल त्यो बाहेक अरूमा मान्छेले जसरी हेर्यो नि त्यो चेन्ज हुँदैन त्यो त्यही हो भन्नु खोजेको कि त्यसको जुन ट्रुथ एउटा मात्रै हुन्छ भन्नु खोजेको कि युनिभर्सल एउटा मात्रै ट्रुथ त्यही ट्रुथलाई फाइन्ड आउट गर्ने हो भन्छ कि उसले चाहिँ अब यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने पार्ट आफ्नोमा छ ठिक छ अनि एजम्सनै नभएपछि त अनि रिसर्च गर्न गाह्रो होला नि त कस्तो एजम्सनै नभए त रियालिटी एजम्सन त यस्तो त्यो हरेकको दृष्टिकोण हो क्या रिसर्चर एज अ रिसर्चर त्यही भएर त भने नि एजम्सन बिलिफ भनेको एजुमे के हो भनेदेखि जुन कुरा तपाईँ ल भनौँ न जे कुरा सत्य हो त्यही मात्रै हो अरू दृष्टिकोणबाट मैले जसरी हेरेँ नि त्यो फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले गयो भने त्यो त्यसको रियल थिङमा मात्रै जान्छ भन्नु खोजेको के जस्तो भनौँ न तपाईँले बाहिर कोही साथी देख्नुहुन्छ उसलाई मान्छेको रूपमा मात्रै हेर्नु भने सधैँ मान्छे हात घोडा भएको सधैँ एज अ ह्युमन बिङ्सै देख्नुहुन्छ नि त तर कसैले अरूको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ पोजिटिभको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने त्यसको हात छ खुट्टा छ दुईटा आँखा छ यो भनेको अब्जेक्टिभ मेजर गर्न सकिने कुरा होइन त हो कि भन्नु त पोजिटिजमले हेऱ्यो भने तर रियलिजमले हेऱ्यो भने के भन्छ भनेदेखि त्यो मान्छे भने मान्छे हो चाहे त्यो राम्रो होस् अर्कोले राम्रो मान्छे भन्ला अर्कोले नराम्रो मान्छे भन्ला त्यो फरक कोड भए पनि त्यो मान्छे भने मान्छे हो भनिदिन्छ क्या रियलिजमले त्यति हो ठिक छ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्छ कि ऊ मान्छे त हो नि मान्छेको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स भएर लिएर त आएको छ नि ठिक छ र त्यो मान्छे जुन त्यो प्रेजेन्ट प्लेसमा तपाईँको अगाडि भेटिएको मान्छे त्यही समयमा अर्को ठाउँमा चाहिँ भेटिँदैन है भन्नु खोजेको कि तर पर्सेप्सन रियालिटी भनेको कस्तो चेन्ज हुन्छ भने तपाईँको एजुम्सन भनेको मैले एउटा ठाउँमा एजुम गरिरहेको छु भने अथवा हेरिरहेको छु मेरो दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छु भने यदि मेरो इमेजिनेरी पार्ट छ भने मैले त्यसलाई अर्को ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा पनि देख्न सक्छु नि त अनि रियलिजममा रिसर्च कसरी क्यारी आउट गर्ने त रियलिजमको पार्टलाई चाहिँ यस्तो हो रियलिजमको पार्टलाई चाहिँ अहिले भनौँ न जुन हामीले रिसर्चको जुन अब यतापट्टि के भन्छ जुनसुकै फिलोसफी लिए नि त्यसको तीनटा पार्ट हुन्छ अन्टोलोजी इपिस्टेमोलोजी एक्जियोलोजी भने नि मैले ठिक छ त्यो पार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जुन रियलिजम भन्ने जुन पार्टलाई एज अ रिसर्चरको पार्टको पुरै एक्जाम्पल तपाईँले त्यो जुन रियलिजममा कुन चाहिँ एक्जाम्पल भएको छ भन्ने हिसाबले जानु भने चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ मैले नि भेटाएको छैन ठिक छ तपाईँले हेर्नु होला अहिलेको केसमा के भने रियलिजमले तपाईँको सेन्सेसनसँग एक्सपिरियन्ससँग डिटरमाइन गर्छ क्रिटिकल रियलिजमले दुईवटा पार्टलाई सेपरेट गर्छ एउटा पार्टमा है हामी एक्चुअली क्रिटिकल तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ भने क्रिटिकल रियलिजम हेरौँ त्यसको दुईवटा पार्ट भनेको स्ट्रक्चर रियलिजम प्लस नोमिनलिजम हो त्यो दुईवटा पार्टलाई सेपरेट गरेर हेरेपछि तपाईँको जुन क्वेसन छ त्यो क्लियर हुन्छ होला मेरो विचार त्यसमै आउँछ कि सर्टेन एक्जाम्पल किनभने जुन रियलिजम भनेर त्यहाँ गएको छ अब त्यसको फेज आउट भए जस्तो भनौँ न अब रिसर्चको बुक्सहरूमा चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै त्यो हट्दै गएको छ कि अब त्यो के हो भन्ने कुरा रियली चाहिँ मैले पनि भेटाएको छैन यहाँ बुक्समा ठिक छ के छ तपाईँको क्वेसन्सलाई म जो सर्ट आउट गरिदिन्छु तपाईँले भन्नु खोज्दा रियलिजममा कस्तो खाले रिसर्च भइरहेछ अथवा के हो त्यसको एक्जाम्पल भन्नु खोज्नु भयो होइन एउटा रिसर्चको एक्जाम्पल बेस्ड अन रियलिजम तपाईँले खोज्नु भएको थियो ओके आई विल प्रोभाइड द्याट ओके त्यो म प्रोभाइड गर्छु तर अहिले मैले के भने मेरो फोकस चाहिँ अर्कोमा भएको र मसँग एक्जाम्पल चाहिँ छ है त्यो भनेको पोजिटिजम र इन्टरप्रिटिजम जुन मैले फोकस गरेँ किनभने हाम्रो रिसर्चलाई चाहिने पार्ट त्यसलाई मात्रै यहाँ इन्डिकेट गरिरहेको छु है ल आजलाई नभए अब यति नै गर्नु पर्ला है मेरो अर्को सेकेन्ड क्लास पनि छ तपाईँहरूलाई यो पार्टमा मात्र बुझ्ने हिसाबले चाहिँ के हो भने रिसर्चरले कसरी गरिरहेछन् है तपाईँले आफैले नि एकचोटि हेर्नु
अनि केही टर्म बुझेन भने मलाई नि हेर्नु भन्नु है। सबै टर्मसँग म नि फ्यामिलियर हुन्छु भन्ने छैन, मैले जुन युज गरेको छ मैले जतिसम्म बुझेको छु है त्योसम्म मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। अब जुन फेज आउट भएकै रिसर्चको फिलोसफीहरू छ अथवा नम्बर अफ छन् भनेदेखि त्यसलाई अनि हामी मिलेरै के रहेछ अनि बुझेरै अनि अगाडि बढाउँला। सर यस मैले हजुरलाई प्रपोजल पठाएको थिएँ हजुरको जिमेल एकाउन्टमा। मैले हेरेँ त्यहाँ तपाईँको प्रपोजल सुदीप भट्टराई हो। हजुर सर। तपाईँको जुन लेख्नु भएको छ त्यहाँ डाटा कलेक्ट पनि गरिसके अथवा सबै गरिसके भन्ने पार्टले छ चुज डिजिटल डिभाइड एक्टिभिटिजमा होइन। एज अ प्रपोजलको टर्ममा चाहिँ त्यो रिसर्च अलिकति भएको छैन है। मैले त्यो तपाईँलाई मेसेज गरिदिन्छु भने जुन मेथड पनि क्लियरली आएको छैन मेथोडोलोजी। हजुर सर एकैचोटि क्वेसन न्यायर भन्नुभएको छ होइन, त्यसपछि यो क्वेसन न्यायरको एनालाइसिस पार्ट क्वेसनलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको छ है। तर प्रपर मेथड मैले यो मेथडबाट चाहिँ यसलाई गर्ने भने मेथोडोलोजी भनेको च्याप्टर 3 भन्ने चाहिँ क्लियर भएको छैन। त्यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नु। लिट्रेचर पार्ट ठिकै छ अनि अगाडि इन्ट्रोडक्सन पार्ट पनि अलिअलि ठिकै छ है। साइटेसनहरू युज गर्नु भएको छ जस्तो लागेको छ कहीँ साइटेसन चाहिँ युज गर्नु। अरू चाहिँ तपाईँले जस्तो अब्जेक्टिभ पनि अलिकति क्लियर हुनु पऱ्यो। तपाईँले गर्न खोजेको र अब्जेक्टिभमा लगभग सेन्स त अलिअलि आएको छ, तैपनि ठ्याक्क क्लियरली भयो भने यो गर्न खोजे हो भन्ने पार्टले भने अझ बढी बेटर राम्रो हुन्थ्यो होला। मेथोडोलोजी भनेको कस्तो सर? मेथड अफ योर स्टडी तपाईँले के कुरा गर्ने हो स्टेप हुन्छ नि। मैले यहाँ स्लाइडमा झन् त्यत्रो भन्दै होइन, अस्ति एउटा फोटो खिच्नु भनेर के कुरा हुनुपर्छ भनेर अस्ति क्लास ल्याएको थिएन सर मैले नि लाइट थिएन। यही छ नि ल, यो मैले अपलोड गरेको छु। यो मेथड अफ स्टडी हेर्नु अनि यसलाई ब्लक डायग्राममा राखेर अनि एक्सप्लेन गर्नु है। ओके सो दिस मच फर टुडे, वी विल कन्टिन्यू। सर हजुरले मेरो प्रपोजल रिप्लाई नै गर्नुभएको छैन। मेरो भन्नाले कसको? आयन कार्की सर। आयन कार्कीको गराएको छैन, गरायो होला। मैले हेरिसकेँ है, हेर्न त हेरिसकेँ हजुर सरी हेरिसकेँ भएर मैले त्यो गरेँ जस्तो लाग्यो। म हेरेर तपाईँहरूलाई आज चाहिँ मेसेज गरिदिन्छु। तर के भने तपाईँहरूको अझ है टाइटल अब्जेक्टिभ अझ क्लियर भएको छैन, त्यो स्टडी अझै पुगेको छैन। अब्जेक्टिभमा जे भनिएको छ टाइटलले अलिकति फरक अनि बिचमा गएपछि त त्यो कहाँ हो जस्तो भइरहेछ कि त्यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु है। एउटा सिम्पल कुरा फाइन्ड आउट गर्नु केही फरक पर्दैन, तर क्ल्यारिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो। टाइटल मैले यो सेलेक्ट गरेँ, त्यसको प्रब्लम स्टेटमेन्ट अथवा रिसर्च क्वेसन यो हो, एम्स यो अब्जेक्टिभ यो होइन। त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गरेर मैले यो मेथड चुज गरेँ हो। यति पार्ट चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो कि ठिक छ। तपाईँहरूलाई अहिले मैले रोकेँ है, म एन्ड गरिदिन्छु किनभने मेरो अर्को क्लास पनि सुरु हुन लागेको छ है। त्यसको फेरि रिप्लाई चाहिँ गरिदिनु है सर, के गर्नुपर्छ भने यताउति। ल हुन्छ ल म आज गरिदिन्छु। ल फिलोसफीको पार्टमा अब हामीले चाहिँ अब यहाँबाट छ नि कहाँसम्म सिद्धायौँ भन्ने हिसाबले म जान्छु भनेदेखि पोजिटिजमको पार्ट सकिएर पोस्ट पोजिटिजमले के भन्छ यो पार्ट तपाईँहरू आफै हेर्नु है त। अनि यो साइकल अफ रिसर्च प्लानिङमा हामी जान्छौँ है नेक्स्ट क्लासमा, हुन्छ? यसमा जान्छौँ। यो अरू पार्ट तपाईँ आफै हेर्नु है। यो फिलोसफीको पार्ट लेभलमा एकदम गाह्रो कुरा छ है, किनभने एक्सपिरियन्स रिसर्चमा तपाईँ त्यसरी इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म त्यसलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। तर एज अ रिसर्चरले कसरी गरेका छन् भन्नेमा एउटा सिम्पल नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै भयो भने पनि पुग्छ हामीलाई है यो पार्टमा। त्यति धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन यो लेभलमा है। अनि एक्जाम्पल हामी हेरौँला त्यसपछि। अब नेक्स्ट पार्ट मैले यहाँबाट सुरु गर्छु है, साइकल अफ रिसर्च प्लानिङ है। Okay, so this much for today. We will continue after the research cycle in next class.